Hello cuties, welcome to By Neet Tips. இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல கிங்டம் மொனீரா உடைய characteristics பார்க்க போறோம். So kingdom Monera, okay, so kingdom Monera பாத்தீங்கன்னா basically all the bacteria வந்துட்டு they come under kingdom Monera, okay வா? So mostly Monerans பாத்தீங்கன்னா they are microscopic in nature, that is they cannot be seen with the help of naked eyes. And they don't have a well-defined nucleus, okay, so that's why they are prokaryotic, okay, so well-defined nucleus kadayadu, that is, it is a very old or primitive, not so well-developed, okay. Then cell wall may be present or absent, so cell wall pathina Monerans la vandu illa, okay. Then organisms can be autotrophic, that is either they can be photosynthetic or chemosynthetic. Adavadhu some organisms prepare their own food using light, so we call them as photosynthetic, and some organisms we call them as chemosynthetic because they are involved in the they are dependent on the chemicals, inorganic chemicals for their food, okay. And some are heterotrophic, majority, mostly Monerans pathina they are heterotrophic in nature, that is dependent on other organisms for food. So before going into the main characteristics, please have a look at a video that I have already posted, 5 kingdom classification, and already post பண்ணிருக்கேன். அது போயிட்டு ஒரு தடவை பாருங்க, அதுக்கு அப்புறம் இத டீடைல்டா உங்களுக்கு புரியும், ஓகே. நான் அத டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணிடுறேன், நீங்க அத போய் பாருங்க அந்த லிங்க், சரியா? ஓகே. So Monerans வந்து நம்ம different shapes பார்க்க முடியும். So different shapesல நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா we have the cockeye shaped, okay வா? So first வந்துட்டு you can see that cockeye shaped, bacilli, spirilla and vibrio. So இந்த மாதிரி 4 shapesல நீங்க பார்க்கலாம். So அது spherical-ஆ இருந்ததுன்னா it is cockeye, okay வா? Spherical shaped-ஆ இருந்ததுன்னா it is cockeye. Rod shaped-ஆ இருந்ததுன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து bacilli bacteria, bacilli or bacillus. அப்புறம் spiral-ஆ இருந்ததுன்னா spirilla, and comma shaped-ஆ இருந்ததுன்னா vibrio, ஓகேவா? So in case examல வந்துச்சு comma shaped bacteria உடைய example கேட்டாங்கன்னா நீங்க vibrioன்னு எழுதிக்கலாம், ஓகேவா? So இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, it is very important for your NEET exam, okay. So next நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா classification of the kingdom Monera. So kingdom Moneraவை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு வந்துட்டு Archaebacteria and இன்னொன்னு வந்துட்டு Eubacteria. Archaebacteria அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is ancient bacteria, அதாவது very old or primitive without development, ஓகேவா? So எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லாம இருக்கிற ஒரு பாக்டீரியாக்கு பேரு தான் Archaebacteria. Before evolution உருவான ஒரு பாக்டீரியா தான் Archaebacteria, ஓகேவா? இந்த Archaebacteria பாத்தீங்கன்னா it has a very primitive cell structure, okay. So very primitive cell structure. அதுக்கப்புறம் வந்து இதோடைய இது எப்படி டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஆர்கிபாக்டீரியாவோட கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா according to their habitat, ஓகேவா? So according to their habitat நம்ம பார்க்கும்போது mostly ஆர்கிபாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா harsh or extreme conditionsல தான் வந்து they stay. So அதனால வந்துட்டு harsh or extreme conditionsனா என்னது? High temperature, low pH, high salinity, high acid concentration. So இந்த மாதிரி ஒரு environmentல தான் பாத்தீங்கன்னா Archaebacteria இருக்கும், ஓகேவா? So அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம 3 types of bacteria, Archaebacteriaவே 3 types ஆ பிரிக்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா halophiles, thermoacidophiles and methanogens, ஓகேவா? So உங்களுக்கு பேர்லயே வந்து it is very understandable. Methanogens அப்படின்னா வந்துட்டு mostly they are present in marshy areas and methane gas produce பண்ணக்கூடிய bacteria, ஓகேவா? Thermoacidophiles என்னது? extreme temperature, ஓகேவா? extreme temperature, extreme acidic conditionsல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா தான் thermoacidophiles. Halophiles அப்படின்னா வந்து salty area, சரியா?
So first Archaebacteria உடைய 3 types பார்த்திரலாம். Methanogens பேர்லயே உங்களுக்கு இருக்கு. They live under anaerobic conditions. அதாவது lack of oxygenல தான் வந்து இந்த பாக்டீரியா ஸ்டே பண்ணும். ஓகே. Marshy areas அப்புறம் guts of ruminantsனா நம்ம cattle, cows, buffaloes இது நம்ம ruminants அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஏன் அப்படி கூப்பிடுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ruminants அதாவது cow and buffalo உடைய stomachல பாத்தீங்கன்னா it is 4 chambered. சரியா? அதுல ஒரு சேம்பருக்கு பேரு rumen. சோ இப்படி பேர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ruminants. சோ marshy areas, guts of ruminansல தான் இது வந்து இருக்கும். அண்ட் கமர்ஷியலி நம்மளுடைய பயோகேஸ் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம பயோகேஸ் பிளான்ட்ல வந்துட்டு நம்ம இந்த பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிற மீத்தேன் கேஸ் தான் நம்ம வந்து பயோகேஸ் பிளான்ட்ல கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? சோ இதுதான் வந்து மெத்தனோஜன்ஸ் உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அடுத்து ஹாலோஃபைல்ஸ் என்னது? lives under extreme saline or salty conditions. Thermoacidophile வந்து lives under extremely hot and acidic conditions such as hot springs. So இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த thermoacidophiles என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they can survive up to 80 degrees Celsius. ஓகேவா? they can survive in temperature which is about 80 degree. அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஹீட்ல கூட அவங்களால வந்து they can survive. So இதுதான் வந்து ஒரு main point which is not given in your NCERT. ஓகே. அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து யூபாக்டீரியா. நம்ம ஆர்கிபாக்டீரியாவை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து யூபாக்டீரியாவை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். சோ யூபாக்டீரியா அதாவது ட்ரூ பாக்டீரியா பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம். யூபாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஃப் 2 types. ஒன்னு வந்துட்டு Autotrophic bacteria and இன்னொன்னு வந்துட்டு Heterotrophic bacteria. Autotrophic bacteria என்னது? They prepare their own food. So they prepare their own food using either light or with the help of chemicals. Okay va? So if they prepare with the help of light, they are called as photoautotrophs. சரியா? அதே மாதிரி chemicals use பண்ணி prepare பண்ணா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு chemo autotrophs. Okay? And இன்னொன்னு set of bacteria வந்துட்டு Heterotrophic bacteria. So heterotrophicல 2 type இருக்கு. ஒன்னு வந்துட்டு saprophytic and இன்னொன்னு வந்துட்டு pathogens. So அது என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ டீடைல்டா பார்த்திரலாம். சரியா? சோ யூபாக்டீரியா அதாவது ட்ரூ பாக்டீரியா நல்ல வெல் டெவலப்டு செல் வால் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஆர் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். சோ யூபாக்டீரியா வந்துட்டு இட் இஸ் மச் மோர் அட்வான்ஸ்டு than தி ஆர்கிபாக்டீரியா. ஆர்கிபாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா இவால்வ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜோட பாக்டீரியா. யூபாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா நல்ல அட்வான்ஸ்டா எவல்யூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பாக்டீரியா தான் யூபாக்டீரியா. இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா characterized by the presence of rigid cell wall that is made up of peptidoglycan. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் with respect to your NEET exam. So rigid cell wall is made up of a substance called as peptidoglycan. நம்ம plant உடைய cell wall ல வந்துட்டு cellulose இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி வந்துட்டு யூபாக்டீரியா உடைய cell wall ல peptidoglycanங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. சோ presence of flagella is motile. அந்த பர்టిక్యులர் பாக்டீரியா மொட்டைலா இருந்தது. அதாவது மூவ்மென்ட்க்கு flagella ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? ஆல்ரைட். Autotrophic Eubacteria. Autotrophic Eubacteria நம்ம 2 டைப் படிக்க போறோம். ஒன்னு வந்துட்டு Photoautotrophic Bacteria அதாவது லைட் டிபெண்டன்ட், லைட் யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா. ஒன்னு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு Cyanobacteria which is also called as the blue green algae. நம்ம இந்த blue green algae வந்துட்டு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இது வந்து algae நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இல்ல, இது வந்து ஒரு bacteria. ஓகேவா? So Cyanobacteria is an example. அடுத்து it is a photosynthetic bacteria. light யூஸ் பண்ணக்கூடிய bacteria dependent on light. chlorophyll is present. ஓகேவா? So photosynthesisக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் என்னது? chlorophyll. ஓகே. then
forms blooms in polluted water bodies. நம்ம நிறைய இடத்துல வந்துட்டு polluted water bodiesல பாசி அந்த மாதிரி பாக்குறோம் இல்லையா, பச்சை பச்சை கலரா பாசி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து இந்த cyanobacteria. Okay. Colonies are surrounded by gelatinous or mucilaginous sheath. So இந்த மாதிரி நீங்க இந்த ஒரு டயகிராம் நீங்க பாக்குறீங்களா, so இங்க பாத்தீங்கன்னா you can see a mucilaginous sheath, ஒரு gelatinous mucilaginous sheath is present. Okay, so இங்க பார்க்கலாம் நீங்க. Okay, some can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst. So ஒரு சில பாக்டீரியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு specialized cells இருக்கு called as the heterocyst that helps in nitrogen fixation. For example, nostoc and anabena. Okay, nostoc and anabena. நான் இங்க கொடுத்திருக்கிற structure வந்துட்டு nostoc உடைய structure. Okay வா, இது வந்துட்டு nostoc உடைய structure. சரியா? Alright. Chemo autotrophic bacteria. So இப்போ chemo autotroph என்னது? They are dependent on the inorganic chemicals. So they oxidize the inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. அதாவது oxidized இந்த மாதிரி chemicals இருக்கும் இல்லையா, so nitrates, nitrites they வந்துட்டு break பண்ணிட்டு they release the energy in the form of ATP. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, அதை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் பண்ணிட்டு நல்ல ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Okay, so they play a very important role in cycling of nutrients, recycling of nutrients. For example, நம்மளுடைய நைட்ரோஜனா இருக்கலாம், பாஸ்பரஸா இருக்கலாம். Okay, so இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் உடைய ரீசைக்ளிங்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நைட்ரோசோமோனாஸ் அண்ட் நைட்ரோபாக்டர். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அடுத்து heterotrophic bacteria. So heterotrophic வந்து eubacteria, it is divided into saprophytes and pathogens. So saprophytes na என்னது? They depend on the dead and the decayed organisms. Okay va, dead and decayed organisms. Now pathogens na என்னது? Disease causing organisms. Okay va, so disease causing organisms. Okay, so நம்ம significance on humans first பாத்துரலாம். So humans க்கு இது எப்படி helpful அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம curd from milk. ஓகேவா, அப்புறம் production of antibiotics, நிறைய antibiotics வந்து it is helpful. Production of antibiotics அதாவது medicine. அதுக்கப்புறம் fixing nitrogen in legume roots. ஓகேவா, so for example nostoc, anabena இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, so இதெல்லாமே நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அடுத்து எப்படி இது வந்து பேத்தோஜன்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன், டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம். சோ டிஃபரெண்ட் டிசீசஸ் என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலரா, டைபாய்டு, டெட்டனஸ், சிட்ரஸ் கேங்கர் இன் பிளான்ட்ஸ். சோ பேசிக்கலி லெமன் பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் கேங்கர்ங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்கும். அந்த லெமன் வந்துட்டு பிளாக் ஆகுது இல்லையா, பிளாக் ஆர் பிரவுனிஷ் ஆகுது இல்லையா, சோ அது ரீசன் வந்துட்டு இந்த சிட்ரஸ் கேங்கர்ங்கிற டிசீஸ். சோ காலரா இஸ் காஸ்ட் பை விப்ரியோ காலரா. சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இது மட்டும் வந்து இந்த வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. காலரா இஸ் காஸ்ட் பை விப்ரியோ காலரா, டைபாய்டு, சால்மோனெல்லா டைஃபி, டெட்டனஸ், கிளஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனி அண்ட் சிட்ரஸ் கேங்கர் xanthomonas citri. சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதையுமே பார்த்துச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே பேத்தோஜன். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் very important part, reproduction in bacteria. So reproduction bacteriaல mostly பாத்தீங்கன்னா by fission, favorable conditions இருக்கும்போது it is mostly by fission. ஓகேவா, so fissionனா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு பேரண்ட் வந்து டாட்டர் செல் பிரியறது தான், 2 செல்லா பிரியறது பேரு தான் ஃபிஷன். ஓகேவா, சோ இது வந்துட்டு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் நடக்கும். பட் இன் கேஸ் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸா இருந்தது, பாக்டீரியாக்கு அந்த கண்டிஷன் ஃபேவரபிளா இல்ல, அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிளா இல்லனா ஸ்போர் ஃபார்மேஷனா நடக்கும். ஓகேவா, சோ ஸ்போர்ஸ்ல வந்துட்டு
நிறைய டாட்டர் செல்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு எப்போ கண்டிஷன் ரொம்ப ஃபேவரேபிளா இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ல இந்த சிஸ்ட் பிரேக் அவுட் ஆயிட்டு ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே வெளில வந்துரும். ஓகேவா? சோ இதுக்கு பேரு தான் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன். அடுத்து வந்துட்டு செக்ஷுவல் மெத்தட். சோ செக்ஷுவல் மெத்தட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், கான்ஜுகேஷன், டிரான்ஸ்டக்ஷன். அதாவது டிஎன்ஏ is transferred from one bacteria to another. So இங்க டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால we call it as sexual method. ஓகேவா? Now coming to the last part of kingdom Monera. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா about mycoplasma. Mycoplasma வந்து it is a type of Monera where the cell wall is completely absent. Cell wall கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து it is the smallest living cell that can survive without oxygen. So this is a very important point. ஏன்னா வந்துட்டு இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க which is the smallest living cell that can survive without oxygen. ஓகேவா? So next, pathogenic to plants and animals. So mode of nutrition பாத்தீங்கன்னா they are pathogenic to plants and animals. So through animals only they will get all their animals and plants ஆலதான் அதோடைய நியூட்ரிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? அடுத்துட்டு it is also called PPLO. PPLO னா என்னது? Pleuropneumonia like organism. அப்படின்னா Pleuropneumonia like organism அப்படின்னு நம்ம ஏன் இதை கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it was discovered in pleural fluid. Pleural fluid னா என்னது? லங்கோடைய fluid. ஓகேவா? நம்ம லங்கோடைய இந்த மாதிரி லங்ல அந்த அவுட்டர் கவரிங் இருக்கு இல்லையா? so that is called as pleura. ஓகேவா? சோ இந்த பிளூரா வந்து இந்த கவரிங்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். சோ அந்த ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேட்டில், அதாவது கவுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூமோனியாங்கிற டிசீஸ வந்து தே டிஸ்கவர்ட். ஓகேவா? சோ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனாலதான் இது பேர் வந்துட்டு PPLO அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்துட்டாங்க. so this is also very important. ஓகேவா? Pleuropneumonia like organism. Okay, so here I complete the characteristics of kingdom Monera. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு question, whether you have understood the concept or not அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு question. அதாவது blue green algae, in blue green algae which specialized cell performs nitrogen fixation. so blue green algae ல நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல், நான் ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிட்டு ஒரு செல்லு காட்டினேன் இல்லையா? அது என்ன செல் அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்தா போஸ்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல. அப்பதான் எனக்கு தெரியும் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் கான்செப்ட் வெரி வெல் அப்படின்னு. ஓகேவா? சோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் as I always say, stay positive, stay motivated. Thank you.